Maths Part 2, Chapter 2, Parallel Lines. In this video, we are going to learn about the use of properties of parallel lines. That is theorem of the angle sum property of the triangle. That is the sum of measures of angles of the triangle. Then test of parallel lines also. But before studying this concept, first we have to solve the example number 5th in practice set 2.1. आपण या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधले पहिले 4 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत. आता या व्हिडिओमध्ये आपण इथून पुढचा म्हणजे 5th एक्झाम्पल, आता हे एक्झाम्पल तसं तर आपल्या सिलेबसमधनं रिड्यूस करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे पाहिलात की या कोरोना पॅन्डेमिकमुळं जो सिलेबस रिड्यूस करण्यात आलेला आहे, कमी करण्यात आलेला आहे, त्याच्यामध्ये हे पण एक्झाम्पल आहे. पण आपण जो रिड्यूस केलेला सिलेबस आहे तो सुद्धा आपण कंटिन्युअसली घेणार आहोत. एक्झामच्या वेळेस तुम्ही फक्त हे नाही लर्न केला तरी, नाही प्रॅक्टिस केलं तरी चालेल. सी द 5th example is in figure line AB parallel line CD and line PQ is the transversal. The measure of one of the angles is given. Here measure of this angle is given, which equals to 105 degree. Hence find the measures of the following angles. तर पहा पहिल्यांदा कुठला अँगल फाइंड करायचा आहे, अँगल ART आपल्याला फाइंड करायचा आहे. देन अँगल CTQ, दिस वन. देन अँगल DTQ, where is DTQ? Angle DTQ, here it is, this one. And angle PRB, here it is, this is. या 4 अँगल्सचे मेजर आपल्याला दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवरनं फाइंड करायचे आहेत. सी आता सुरुवातीला आपण अँगल ART या अँगलचं मेजर फाइंड करू याच्यावरनं. अँगल ART प्लस अँगल BRT, सी इन फिगर, equals to 180 degree. Why? Because these are the angles in linear pair, and therefore angle ART plus BRT equals to 105 equals to 180 degree, and therefore angle ART equals to 180 plus 105 आहे, साइड चेंज केल्यावर मायनस 105 होईल. Therefore angle ART equals to 180 minus 105 equals to 75 degree. Now we have to find the measure of angle CTQ. आता या अँगल CTQ चं मेजर फाइंड करायचं आहे. Here is the relation between these two angles, angle ART and angle CTQ. Which type of these two angles are? These two angles are the corresponding angles. See, and we know that the corresponding angles formed by a transversal on two parallel lines are of equal measures. So here we write angle CTQ equals to angle ART. These are the corresponding angles theorem, and therefore angle CTQ, here we find the measure of angle ART, which equals to 75 degree. So here we write angle CTQ equals to 75 degree. Now आता हे कुठनं घेतलंय तर फ्रॉम 1, आपण हे 1 मध्ये फाइंड केलेलं आहे. Now we have to find the measure of angle this DTQ. आता या DTQ चं मेजर आपल्याला काढायचं आहे. The measure of angle DTQ and measure of angle BRT are equal. Why? These are also the corresponding angles. So here we write angle DTQ equals to angle BRT. This is the corresponding angles theorem, and therefore angle DTQ equals to, the BRT चं मेजर आहे 105 degree. कुठनं घेतलंय? इट इज गिवन, इट इज गिवन, हे साइन द्यायची आवश्यकता नाही. वाय गिवन? बिकॉज अँगल BRT इक्वल्स टू 105 हे फिगरमध्ये दिलेलं आहे. देन now we have to find the measure of angle PRB. Angle PRB. Here these two angles in linear pair, म्हणजे याच्यावरून आपल्याला याचं मेजर फाइंड करता येईल. किंवा these two angles, angle PRB equals to angle ART.
these two are the vertically opposite angles. म्हणजे vertically opposite angle इक्वल मेजरचे असतात. हा थेरम आपण प्रूव्ह केलेला आहे. त्याच्यावरने आपल्याला हे ह्याचं मेजर फाइंड करता येईल अँगल PRB. दोन्हीपैकी कुठल्याही मेथडनं फाइंड केलं चालेल. आपण वर्टिकली अपोजिट अँगल थेरम यूज करून करूया. अँगल PRB इक्वल्स टू अँगल ART. Why? Vertically opposite angles, and therefore angle PRB equals to angle ART चं मेजर फाइंड केलंय 75 डिग्री. कुठनं घेतलंय? फ्रॉम फर्स्ट, कारण फर्स्ट मध्ये आपण हे अँगल ART चं मेजर फाइंड केलेलं आहे. In this way, here we find the measures of the asked angles, that is angle ART, angle CTQ, angle DTQ and angle PRB. सर्व अँगल्सचे मेजर आपण फाइंड केलेले आहेत. Here we complete the practice set 2.1. Now the next point is use of properties of parallel lines. Now we are going to prove the property of triangle by using the properties of angles made by transversal on two parallel lines. आता आपण या प्रॉपर्टीज शिकलेल्या आहेत पहा थेरम म्हणून. दीज आर इंटिरियर अँगल थेरम, then corresponding angle theorem and alternate angles theorem. Which are these? The corresponding angles made by transversal on two parallel lines are of equal measures. Then the interior angles formed by two parallel lines formed by transversal on two parallel lines are supplementary, and the alternate angles formed by transversal on two parallel lines are of equal measures. हे तिन्ही थेरम्स आपण प्रूफ सहित शिकलेले आहेत. त्यांचा यूज करून म्हणजे त्याच प्रॉपर्टीजचा यूज करून आपण इथं हा थेरम प्रूव्ह करणार आहोत. कुठला थेरम आहे हा? सी, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यालाच अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल असे म्हणतात. इट मीन्स दॅट हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह द सम ऑफ all the angles, the measures of all the angles of this triangle ABC equals to 180 degree. Here we make this construction. First we write the given and to prove. See, given here only triangle ABC is given. Triangle ABC is any triangle, कसलाही एक हा triangle आहे. Then to prove, what we have to prove? The sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. It means that here we have to prove that angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equals to 180 degree. म्हणजे तिन्ही ट्रायंगल्सच्या अँगल्सची सम 180 डिग्री आहे हे आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. यासाठी कन्स्ट्रक्शन केली पाहिजे आपण. Here we draw the line through the point A which is parallel to side BC. See, draw a line parallel to seg or side BC through the point A and take the points P and Q on that line such that P dash A dash Q. It means that A is in between P and Q. Now here we write the proof. Now see in figure, here line PQ parallel line BC and AB as the transversal. That's why angle PAB equals to angle ABC. Why? These two are the alternate angles. Similarly, line PQ parallel line BC or parallel seg BC, then this angle equals to this. Why? These two are also the alternate angles. Here alternate angles are. And by adding these two and further solving this, we can easily prove that this sum of all the angles of triangle ABC equals to 180 degree. See, अपन step by step हे लिहूया. Line AB parallel side or seg BC and seg AB as the transversal. Therefore, angle PAB, congruent angle or equal angle ABC, that is angle ABC
equals to angle PAB. Reason, these are the alternate angles. Alternate angles theorem किंवा फक्त alternate angles. Now see line PQ. Here we write this line AB, line PQ. Line PQ parallel sec BC and AC as the transversal. See in figure, line PQ parallel sec BC and AC as the transversal. Then these two angles are congruent or equal measures. Why? Because these are the alternate angles. So here we write angle ACB equals to angle QAC. These are the alternate angles. Alternate angles theorem. Now by adding these two, see, आता ज्यावेळेस आपण दोन इक्वेशनची ॲडिशन करतो त्यावेळेस LHS मध्ये LHS ॲड करतो आणि RHS मध्ये RHS ॲड करतो. अँगल ABC प्लस याचे LHS अँगल ACB इक्वल्स टू अँगल PAB प्लस अँगल QAC. Now when you observe this figure, angle PAB plus angle QAC plus आपण जर त्याच्यामध्ये हा अँगल ॲड केला अँगल BAC, then here the angles in linear pair is formed. So sum of these three angles equals to 180 degree. मग आता याच्यामध्ये अँगल BAC जर ॲड करायचा असेल तर या इक्वेशनच्या दोन्ही साईडमध्ये तो ॲड करावा लागेल, म्हणजे आपल्याला इक्वॅलिटी मिळेल. कारण इक्वेशनच्या बोथ साईड्समध्ये सेम नंबर ॲड केला, सेम नंबर सबट्रॅक्ट केला तरी आपल्याला इक्वॅलिटी मिळते. दॅट्स वाय ॲडिंग अँगल BAC to both sides of equation 3, याला नंबर देऊया 3, and therefore angle ABC plus angle ACB plus angle BAC LHS मध्ये ॲड केला. आता RHS मध्ये पण ॲड करणार आहोत PAB plus angle BAC plus angle QAC. See in figure, angle PAB plus angle BAC, आता या दोन अँगलची सम हे अँगल PAC एवढी असेल, अँगल ॲडिशन प्रॉपर्टी, कारण या दोन अँगलची ॲडिशन होते. सी, therefore it is equals to this PAB plus BAC equals to angle PAC plus angle QAC. But see in figure, angle PAC plus angle QAC equals to 180. Why? Because it forms the angles in linear pair. So here we write this equals to 180 degree. Reason लिहूया, angles in linear pair, and therefore angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equals to 180 degree. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. The sum of measures of all the angles of the triangle is 180 degree. So here we write hence to the property proved झाली. Which property or theorem? The sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. यालाच angle sum property of a triangle असंही म्हणतात. We are going to learn about the tests of parallel lines. The test of parallel lines, तर याच्या अगोदर आपण theorem शिकलेले आहेत पहा. Which theorem? Alternate angle theorem, interior angle theorem and corresponding angle theorem. आता इथं आपण या टेस्ट शिकणार आहोत. टेस्ट कशासाठी यूज करतात, तर दिलेल्या लाईन्स पॅरलल आहेत किंवा नाहीत हे चेक करण्यासाठी ज्या टेस्ट आपण वापरतो त्या टेस्टला टेस्ट ऑफ पॅरलल लाईन्स असं म्हणतात. कुठल्या कुठल्या त्या टेस्ट आहेत? सी, इफ द इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी देन द लाईन्स आर पॅरलल. दिस इज द इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. याच्या अगोदर आपण शिकला इंटेरियर अँगल्स थेरम, जो या स्टेटमेंटचा कॉन्व्हर्स होता. हे लक्षात घ्या. थेरममध्ये आणि टेस्टमध्ये काय फरक आहे. तर थेरममध्ये काय दिलेलं होतं, द गिवन टू लाईन्स आर पॅरलल. मग त्या पॅरलल लाईन्सवर एका ट्रान्सव्हर्सलमुळे तयार होणारे इंटेरियर अँगल्स सप्लिमेंटरी असतात, हे आपण तिथं प्रूव्ह केलं होतं.
मग त्याच्या कॉन्व्हर्समध्ये जर इफ द इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी देन द लाईन्स आर पॅरलल, तर त्या लाईन्स पॅरलल असतात. याला टेस्ट ऑफ पॅरलिटी ऑफ लाईन्स असं म्हणतात. इट इज द इंटेरियर अँगल्स टेस्ट, ही इंटेरियर अँगल टेस्ट आहे. देन द अनदर टेस्ट इज द अल्टरनेट अँगल टेस्ट. सी, इफ वन ऑफ द पेअर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजे अल्टरनेट अँगलची एक पेअर जरी कॉन्ग्रुएंट असेल तर त्या लाईन्स पॅरलल असतात. अँड दिस वन इज द करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट. सी, इफ वन पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द लाईन्स आर पॅरलल. त्याच्या अगोदर आपण करस्पॉन्डिंग अँगल थेरम शिकलो, अल्टरनेट अँगल थेरम शिकलो. त्याच्यामध्ये काय दिलेलं होतं, द अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑन टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स किंवा कॉन्ग्रुएंट. त्याचं हे उलट स्टेटमेंट आहे, म्हणजे त्याचा हा कॉन्व्हर्स आहे, जो की आपण टेस्ट ऑफ पॅरलिटी म्हणून शिकणार आहोत. म्हणजे दिलेल्या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत किंवा नाहीत हे याच्यावरून सांगता येतं. तसंच अगदी हे करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्टच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आहे. तर आता या तिन्ही टेस्ट आपण विथ प्रूफ पाहणार आहोत. त्यातली पहिली टेस्ट आहे इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. पहा, आपण थेरम म्हणून तो लिहिला इथं. यूज करत असताना आपण यूज काय करणार आहोत, तर इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. कशासाठी, तर दिलेल्या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत किंवा नाहीत हे चेक करण्यासाठीची ही टेस्ट आहे. सी, if the interior angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel. See, here the figure, we draw the figure here. The interior angles, आता interior angles च्या दोन पेअर्स आहेत, त्या दोन पेअर्स पैकी आपण कुठली एक पेअर सप्लिमेंटरी घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण गिवन, टू प्रूव्ह आणि प्रूफ असं लिहूयात. हिअर this line is the transversal, line XY is the transversal of line AB and line CD. and अजून काय दिलेलं आहे पहा, इंटेरियर अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाईन्स, दोन वेगवेगळ्या लाईन आहेत, आर सप्लिमेंटरी दिलाय. आता ही एक पेअर आहे इंटेरियर अँगल्सची आणि ही दुसरी, या दोन्हीपैकी कुठलीही एक पेअर घेतली चालेल. अँगल बी पी क्यू प्लस अँगल पी क्यू डी इक्वल्स टू सप्लिमेंटरी, सम ऑफ मेजर्स ऑफ दिस टू अँगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. याच्यावरून आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे पहा, टू प्रूव्ह लाईन ए बी पॅरलल लाईन सी डी. नाव वी हॅव टू राईट द proof. Now here we have to use the indirect method to give this proof. हा प्रूफ देण्यासाठी आपण इथं इनडायरेक्ट मेथड यूज करणार आहोत. आता इनडायरेक्ट मेथड मध्ये काय करतो आपण, तर आपल्याला जे प्रूव्ह करायचंय त्याच्या उलट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो, गृहीत धरतो, आणि आपण अज्युम केलेलं स्टेटमेंट कसं रॉंग आहे हे आपण पुढं एक्सप्लेनेशन मध्ये दाखवतो, आर्ग्युमेंटमध्ये दाखवतो. आता आपण स्टेटमेंट अजून कुठलं केलेलं असतं की याच्या उलट, म्हणजे सपोज दॅट लाईन AB पॅरलल, AB इज नॉट पॅरलल टू लाईन CD, आणि हे आपण अजून केलं स्टेटमेंट जर रॉंग निघलं तर हे प्रूव्ह होईल की लाईन AB पॅरलल लाईन CD. या मेथडला इनडायरेक्ट मेथड असं म्हणतात. सी, लेट अस अज्युम दॅट लाईन AB is not parallel to line CD. आता जरी लाईन AB लाईन CD ला पॅरलल नसेल तर ती लाईन, त्या लाईन्स कुठेतरी इंटरसेक्ट होणार असतील. दॅट्स वाय इट मीन्स दॅट line AB and line CD intersect. आता कुठल्या तरी एका पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट होतात ते घेऊया. आता इथं आपल्याला टेक्स्टबुक मध्ये पण टी हा पॉइंट दिलाय, आपण टी घेऊया. लाईन AB and line CD intersect each other in point T. तर त्याची आपल्याला इथं फिगर ड्रॉ करावी लागेल. सी, हिअर वी ड्रॉ द फिगर. आता ही फिगर अशीच का काढली,
तर आता इथं आपण अज्युम केलंय की लाईन ए बी इज नॉट पॅरलल टू लाईन सी डी. पॅरलल नाहीत म्हणजेच त्या कुठेतरी इंटरसेक्ट होणार म्हणजे होणार आहेत, म्हणजे झालेल्या असल्या पाहिजेत. तो आपण पॉईंट घेतला टी. आता या साईडची पेअर आपण घेतली इंटर अँगल्सची, अँगल बी पी क्यू आणि अँगल पी क्यू डी, म्हणजे ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट साईडची. त्यामुळे आपण ते राईट साईडला इंटरसेक्ट झालेलं दाखवलेलं आहे. नाव हिअर ड्यू टू दिस इंटरसेक्शन ऑफ these two lines, the triangle is formed. So triangle PQT is formed. हा ट्रायंगल PQT तयार झालेला आहे. आताच आपण एक प्रॉपर्टी शिकली पहा, अँगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. Which property? The sum of measures of all the angles of the triangle is 180 degree. So here we can write this angle TPQ plus angle PQT plus angle PTQ equals to 180 degree. Why? Reason, sum of measures of angles of triangle. याला देऊया number 1. But it is given that, see, this angle BPQ, आता तोच अँगल आहे अँगल TPQ, and this angle PQD, तोच अँगल आहे अँगल PQT. या दोन्हीची सम आपल्याला 180 दिलेला आहे. So here we write angle TPQ plus angle PQT equals to 180 degree given. आता पहा याच्यामध्ये TPQ प्लस 180 डिग्री, TPQ प्लस PQT इक्वल्स टू 180 डिग्री, म्हणजे या ट्रायंगल्सच्या दोन अँगलची सम ही 180 आहे. म्हणजे तिसऱ्या अँगलचं मेजर हे 0 असलं पाहिजे. दॅट इज द सम ऑफ टू अँगल्स ऑफ ट्रायंगल PTQ is 180 degree, and therefore angle PTQ equals to 0 degree. त्यामुळे तिसऱ्या अँगलचं मेजर हे 0 असलं पाहिजे. आता जर अँगलचं मेजर 0 असेल तर ह्या ज्या लाईन्स आहेत, लाईन ए बी आणि लाईन सी डी, या लाईन एकच लाईन असल्या पाहिजे, कारण 0 अँगल हा लाईनचा असतो. लाईन जर आपण घेतली तर त्याचा अँगल हा 0 असतो. म्हणजेच या लाईन ए बी आणि लाईन सी डी या डिस्टिंक्ट लाईन नाही. इथं आपण येतो या स्टेटमेंट, या कन्क्लुजनला आपण इथे येतो. बट इट इज गिवन दॅट द लाईन ए बी अँड लाईन सी डी आर दी टू डिस्टिंक्ट लाईन्स. इट मीन्स दॅट इट ऑकर्स दी कॉन्ट्राडिक्शन, म्हणजे इथं विसंगती आली. म्हणजे याच्या आपण जे आर्ग्युमेंट दिलेलं आहे किंवा आपण जे अजम्पशन घेतलंय आणि त्याच्यावरनं जे आर्ग्युमेंट दिलंय त्याच्यावरनं लाईन ए बी अँड लाईन सी डी या वेगवेगळ्या लाईन्स नाहीतच, म्हणजे डिस्टिंक्ट लाईन नाहीतच, कारण बिकॉज दे फॉर्म द अँगल 0 डिग्री. तिथं जिथे इंटरसेक्ट होतात तिथं 0 डिग्रीचा अँगल तयार होतो. याचा अर्थ या दोन लाईन्स वेगवेगळ्या लाईन नाहीतच. पण असं दिलंय आपल्याला की या दोन वेगवेगळ्या लाईन आहेत, म्हणजे इथं विसंगती आली. म्हणजे विसंगती आली याचा अर्थ आपण जे स्टेटमेंट अज्युम केलेलं आहे ते रॉंग आहे. मग काय अज्युम केलं आपण इथं, लाईन ए बी इज नॉट पॅरलल टू लाईन सी डी. मग हे जर रॉंग असेल तर ट्रू काय असेल, तर लाईन ए बी इज पॅरलल टू लाईन सी डी, आणि तेच आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. सी, here we write therefore line PT and line QT. आता लाईन PT म्हणजेच लाईन AB आहे, that is line AB and line CD are not the distinct lines, but it is given that what is given, line AB and line CD are distinct lines. Therefore it occurs contradiction, or we arrive at a contradiction. याच्याऐवजी तुम्ही वी arrive at a contradiction असे लिहू शकता, म्हणजे इथं आपण विसंगती आली. Therefore our assumption is wrong. काय अज्युम केलं आपण, लाईन ए बी अँड लाईन सी डी आर नॉट पॅरलल असं अज्युम केलेलं आहे. आणि देअरफोर मग ते रॉंग असेल तर लाईन ए बी
पॅरल लाईन सी डी हे ट्रू असणार आहे आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. सो हिअर वी राईट देअरफॉरची गरज नाही तर हेन्स प्रूव्ह. पहा आपण हे कसं प्रूव्ह केलं अजून एकदा सांगतो. सी दिस इज द इंटरअँगल टेस्ट. काय सांगते टेस्ट? इफ द इंटरअँगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाईन्स आर सप्लिमेंटरी देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. जर इंटरअँगल्सची एक पेअर सप्लिमेंटरी असेल तर त्या दोन लाईन्स या पॅरलल असतात. ही टेस्ट आहे. याच्यामध्ये गिवन लिहिलं आपण दिस लाईन एक्स वाय इज द ट्रान्सव्हर्सल. तुम्ही नावं चेंज केली तरी चालतील, कुठलीही नावं घेतली तरी चालतात. लाईन एक्स वाय इज द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाईन ए बी अँड लाईन सी डी. देन अँगल बी पी क्यू प्लस अँगल पी क्यू डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. हे इंटरअँगल्सची पेअर आपण सप्लिमेंटरी घेतलेली आहे, म्हणजे दिलेलं आहे आपल्याला ते. हे दोन पेअर्स तयार होतात इंटरअँगलचे, त्यापैकी आपण ही घेतलेली आहे. फ्रॉम दॅट वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट लाईन ए बी पॅरल लाईन सी डी. Here we use the indirect method to prove this line AB parallel line CD. आपण इथे indirect method यूज केलेली आहे. indirect method मध्ये आपण काय करतो तर आपल्याला जे प्रूव्ह करायचे त्याच्या अपोजिट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो आणि आपण अज्युम केलेलं स्टेटमेंट कसं रॉंग आहे या संबंधी आर्ग्युमेंट देतो आणि आपलं अज्युम केलेलं स्टेटमेंट जर रॉंग असेल तर लाईन AB पॅरलल लाईन CD म्हणजे जे आपल्याला प्रूव्ह करायचे ते ट्रू होईल आणि ते प्रूव्ह होईल. इथं आपण अज्युम केलंय लाईन ए बी इज नॉट पॅरलल टू लाईन सी डी. आता पॅरलल नाहीत म्हणजेच त्या इंटरसेक्टिंग असल्या पाहिजेत. दॅट्स वाय हिअर वी राईट इट मीन्स दॅट लाईन ए बी अँड लाईन सी डी इंटरसेक्ट विथ इच अदर. मग कुठे इंटरसेक्ट होतात तर आपण ते पॉईंट टी मध्ये इंटरसेक्ट होतात असं घेतलेलं आहे. द इंटरसेक्ट इच अदर इन पॉईंट टी. आणि तशी आपण इथं फिगर ड्रॉ केलेली आहे. नंतर फिगर ड्रॉ केलेली आहे त्यामुळे आपण इथं कन्स्ट्रक्शन दाखवलेली नाही. आपण ही कन्स्ट्रक्शन कुठं केली? प्रूफमध्येच केलेली आहे. जनरली आपण काय करतो तर याच फिगरमध्ये कन्स्ट्रक्शन करत असतो, पण इथं ही कन्स्ट्रक्शन दाखवता येत नाही, त्यामुळे आपण इथंही प्रूफमध्ये दाखवलेली आहे. आणि इथं आपण नाव आता या दोन लाईन्स लाईन ए बी आणि लाईन सी डी टी मध्ये इंटरसेक्ट झाल्यामुळे इथं ट्रायंगल तयार झाला आहे आणि इथे या ट्रायंगलची अँगल सम प्रॉपर्टी यूज करून आपण ह्या तीन अँगलची सम 180 दाखवलेली आहे. बट इट इज गिवन दॅट सम ऑफ दीज ट्रायंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री. मग या तीन अँगल्सपैकी या दोनच अँगलची जर सम 180 असेल तर तिसऱ्या अँगलचं मेजर हे 0 असलं पाहिजे, म्हणजेच अँगल पी टी क्यू हा 0 असला पाहिजे. आणि 0 अँगल केव्हा तयार होतो? ज्यावेळेस ती एकच स्ट्रेट लाईन असते त्यावेळेस. म्हणजेच लाईन ए बी आणि लाईन सी डी या दोन वेगवेगळ्या लाईन्स नाहीत या कन्क्लुजन जवळ आपण येतो. बट इट इज गिवन दॅट लाईन ए बी अँड लाईन सी डी आर डिस्टिंक्ट लाईन्स. आपल्याला ते स्टेटमेंटमध्ये दिलेलं आहे. म्हणजे इथं कॉन्ट्रडिक्शन येतं, विसंगती येते. आणि जिथे विसंगती आली याचा अर्थ आपण अज्युम केलेलं स्टेटमेंट रॉंग असलं पाहिजे. मग जर हे रॉंग असेल तर याच्या अपोजिट स्टेटमेंट ट्रू असलं पाहिजे. मग याच्या अपोजिट काय स्टेटमेंट आहे? आपण अज्युम काय केलंय लाईन ए बी इज नॉट पॅरलल टू लाईन सी डी. याच्या अपोजिट काय असेल मग? लाईन ए बी इज पॅरलल टू लाईन सी डी. आणि हे तिथं प्रूव्ह होतं. दॅट इज लाईन ए बी पॅरलल लाईन सी डी. इन दिस वे हे वी प्रूव्ह दिस इंटेरियर अँगल्स टेस्ट. अशा पद्धतीने आपण ही इंटेरियर अँगल्स टेस्ट प्रूव्ह केलेली आहे. तर थोडीशी याची लिहायची प्रॅक्टिस करा. सोपा आहे. एकदा व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग करून घेतलं की तुम्हाला हे व्यवस्थित लिहिता येईल. जरी ही नावं बदलली तरी सुद्धा तुम्हाला ते लिहिता आलं पाहिजे. हे प्रूफ हे पाठ करायचे नाहीत, तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्यायचेत आणि तुम्ही फिगरवरनच ते लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. पुन्हा पुन्हा लिहून प्रॅक्टिस करून तुम्हाला निश्चितपणे ह्याचा सराव केल्यानंतर हे येईल. आता इथं जे आपण हे शब्द म्हणजे सेंटेन्सेस जे लिहिलेले असतात ह्याची वाक्यरचना थोडीशी बदलली तरी चालते, काही फरक पडत नाही. म्हणजे पाठ करून जशाच्या तसं लेट नंतर असंच पाहिजे, असं नंतर अजिमच पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही तुमच्या वर्डिंगमध्ये सुद्धा लिहिलं, एखादा शब्द इकडचा इकडं झाला वाक्यरचनेमध्ये तरी चालतो. मात्र यात व्यवस्थित हा स्टेटमेंट किंवा आपण जे प्रूफ दिलेला आहे हा अंडरस्टँड करूनच तुम्ही हा लक्षात ठेवायचा आहे आणि लिहायचा प्रयत्न करायचा आहे.